Hello everyone, welcome back to the channel. এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି 3 ମାର୍କିଆର ତୁମ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ. Some important question we discuss about the history. Okay. फास्ट क्वेश्चन रही तुम कौन चतुर्याम विषय 3 मार्किया क्वेश्चन रोचे जमती कि 3 मार्किया क्वेश्चन जो तुम लिखुच ना तो केमती लिख 6 सेंटेंस भितर लिख 6टा सेंटेंस रे लिख जहाँकि लिखा द्वारा कौन हो फुल रु फुल मार्कटा तुम आसो. ओके. जो मैंने प्रथम थर पर जदि आम चैनल टी को आसी दयाकोरी टिके सब्सक्राइब करेंगे ता सहित लाइक करेंगे और सांगसाथी को निहाती शेयर करेंगे. ओके. प्रथम क्वेश्चन अच्छी तुम पाखे कौन चतुर्याम कौन चतुर्याम कौन देख जो चतुर्याम कथा आसे ना 22तम तीर्थंकर जी थे जहाँ को आम कौन कहूँ पार्श्वनाथ बोली. 22तम तीर्थंकर किए पार्श्वनाथ जितेबले से सत्य संधान करते से 4टी सत्यर संधान पाई. ओके. जहाँ को आम कौन कहूँ चतुर्याम बोली कहूँ. पार्श्वनाथ 23तम तीर्थंकर 4टी सत्यर संधान पाई जहाँ को आम कौन कहूँ चतुर्याम बोली कहुए. ओके. से गुड़िक कौन कौन थी जमीक सत्य प्रथम थिला कौन सत्य सत्याश्रय हुई मिथ्या न कहवा सत्यर कथा आम कहवा मिथ्या कथा आम कहवा नहीं सेटा थिला. तापर सेकेंड कौन अहिंसा. अहिंसा माने कौन जीव प्रति हिंसा आचरण विरत जीव प्रति आम कौन से हिंसा आचरण करवा नहीं. ओके. तापर सेकेंड तापर थर्ड कौन कौन अस्तेय. अस्तेय माने कौन ना अस्तेयर अर्थ हो कि पर द्रव्य को आम चोरी न करवा. ओके. तापर अपरिग्रह. अपरिग्रह अर्थ हो कि पार्थिव वस्तु प्रति अनासक्त मनोभाव पोषण करवा माने पार्थिव वस्तु प्रति आम लोभ न हेबा ताको अनासक्त भाव भाव हवा. तो यही जो 4टी सत्यटा से पाई संधान पाई ताकू से कौन कहते चतुर्याम बोली कही. ओके. पिले हिस्ट्री के जदि तुम मन रखबार अच्छे बेले गोटे स्टोरी फॉर्मेट रे जदि मन रख बोले बहुत टाइम धरिकी तुम जापर. ओके. तापर क्वेश्चन नंबर सेकेंड रे कौन कह पंचमहाव्रत. पंचमहाव्रत कौन 22तम तीर्थंकर जो 4टी संधानटा करते चतुर्याम नीतिटा से प्रचार करते तो से 4टी नीति रे महावीर कौन करते ना पंचम नीतिटा जोड़ी देते. से चतुर्याम 4टी नीति रे महावीर जैन गोटे पंचम नीति योग करते जहाँ को कौन कहुए ब्रह्मचर्य बोली कहुए. ब्रह्मचर्य अर्थ कौन आत्मसंयम आत्मसंयम आचरण करवा आत्मसंयम आचरण करवा. तेणु यह पंचमहाव्रत बोली कहुए. से लगे कौन कह पंचमहाव्रत बोली कहुए. ओके. पंचमहाव्रतर कथा जदि क्वेश्चन आसी तुम कौन लिख ना 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ 4टी संधान सत्यर संधान पाई जोटा हूँ सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ये 4टी संधान पाई. परे महावीर जैन कौन करते ना पंचम नीतिटार जोग करते से पंचम नीति जोग करते जहाँ को आम कौन कहूँ पंचमहाव्रत बोली कहुए. ओके. यही पंचमहाव्रत को अहिंसा नीति को जैन धर्म विशेष गुरुत्व दि जाए. ओके. 5टी नीति मध्यरु अहिंसा नीति को जैन धर्म बहुत गुरुत्व दि जाए. ये जो 5टा नीति रहा से भितर अहिंसा नीति हूँ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली जैन धर्म कहुए. ओके. तापर आसला त्रिरत्न. तापर आसले कौन त्रिरत्न. पंचमहाव्रत पालन करने सहित प्रत्येक मनीष को 3टी मार्ग अवलंबन करने निहाती दरकार. ओके. से 3टी मार्ग को
କ'ଣ କରେ? ସେ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚାଳକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ସହିତ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, କାରଣ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ପରିଚାଳକ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ସମ୍ବଳିତ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ୍ରିରତ୍ନର କ'ଣ କ'ଣ ସେ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ କର୍ମ। ଏଇ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ, ଏଇ ତିନୋଟି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପାର୍ଥିବ ମାୟା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ସମ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ କର୍ମ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବା କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୁମର ଲୋଭ ହେବ ନାହିଁ। ବା ଓକେ, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୁମର ଅନାସକ୍ତ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ, ଯାହାକୁ ଚତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାର ମୌଳିକ ନୀତି ମାନେ ରହିଛି, ସେଠି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଚତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୀତି। ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ନୀତିଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଏଇ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ। ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା ଓ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଯେତେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, କାମନା କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଯାଉଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବି, କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯଦି ଆସକ୍ତି ହେବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସେଟା ମୋ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଦୁଃଖଟା ଆସିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା ବା ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଘରେ କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଗର ତମର ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ନିରୋଧ। ଦୁଃଖକୁ ଆମେ କେମିତି ନିରୋଧ କରିବା? ବିନାଶର କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବା? ଯଦି ଆମେ କାମନା, ବାସନା, ଆସକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖ ବି ଆମର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତିନି। ଓକେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବି ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ସମୟରେ ସେ ଜୀବନର ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବା ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଜୀବନର ସତ୍ୟଟା କ'ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦିନେ ରାତିରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଏ କି ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଓକେ, ସେ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖର ନିରୋଧ। ଦୁଃଖକୁ ଆମେ କେମିତି ନିରୋଧ କରୁଛୁ? ଯେଉଁଟାକି କାମନା ବା ଆସକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ବିନାଶ ବା
ये रहबा कामनार विनाश रे दुखर विनाश करदेबा। ओके तापर आसला दुखर निरोधगामी प्रतिपद दुखरु मुक्ति लाभ निमित्त निर्दिष्ट मार्गटा निहाती दरकार होछि। तापर आसला तमर क्वेश्चन नंबर 5 रे कि मौर्य शासन काल रे विचार और आईन व्यवस्था केमती थिला। जेतेले मौर्य शासन समय रे तार जो विचार व्यवस्था और आईन रो व्यवस्था केमती थिला बोलछि। ग्रामर छोट छोट मकदमा ग्रामर वयोज्येष्ठ और वृद्ध द्वारा समाधान करा जाउतिला। देखो गाँव रे जो छोट छोट घटना होतिला से समय मौर्य शासन काल रे गाँव रे जेतेबेले छोट छोट घटनाटा घटी जाउतिला सेतेबेले कोन होतिला ग्रामर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान थिले से माने समाधान करथिले। किंतु कोटलीयंकर जो अर्थशास्त्र रहिछि कोटलीयंकर अर्थशास्त्र दुई प्रकारर विचारालयता उपलिखित हुई थाए बा दुई प्रकार विचारालय देखा मिले थे आमको कोटा गोटे है धर्मस्थायी आ गोटे है कंटक शोधन विचारालय बोले ये जो दुई प्रकार विचारालय कथा मुझे यहाँ तुम टे भलसे मन रख कारण ये 2 मार्किया क्वेश्चन रे तुमर भी आसी 2 मार्किया क्वेश्चन भी तुम हेल्प हम। ओके तो तेणु धर्मस्थायी आ कंटक शोधन टी मन रख। धर्मस्थायी विचारालय कौन कौचे ना धर्मस्थायी विचारालय 3 जन अमात्य विचारपति थांती। केते जन थांती 3 जन मन रख। धर्मस्थायी विचारालय 3टा अमात्य विचारपति थांती आउ सीमानंकु सहाय्य करिबा पाई 3टी विद्वान ब्राह्मण थांती। ओके मन रहला कि 3टा अमात्य के थांती 3टी अमात्य विचारपति थांती। कंटक शोधन विचार से धर्मस्थायी विचारालय 3 जन अमात्य विचारपति थांती और सेमानंकु सहाय्य करिबा पाई 3 जन विद्वान ब्राह्मण थांती। ओके जेमती कि गाँव रे जमी बाड़ी हला धन संपत्ति हला विवाह हला छाड़पत्र हला तो यही सब विषय रे कौन करा जाए ना धर्मस्थायी विचारालय रे आलोचना करा जाए बा ताकू न्यायटा दिया जाए। ओके विवाह छाड़पत्र तापरे तमर धन संपत्ति जमी बाड़ी ये सब मामला को धर्मस्थायी विचारालय रे विचार करा जाए। ओके आउट होची तमर कंटक शोधन विचारालय यही विचारालय रे 3टी अमात्य विचारपति थांती किंतु एमानंको सहाय्य करिबा पाई कोनोसी विद्वान ब्राह्मण न थांती। एमानंको सहाय्य करिबा पाई गुप्तचर माने थांती। कोन थांती गुप्तचर। गुप्तचर माने कोन गुप्तचर माने होची एमती व्यक्ति माने जे माने कि जो माने कि घटनार कारणटा अनुसंधान करिथांती लुचि लुचि की। ओके लुचि लुचि से माने तथ्यटा संग्रह करती कौन घटना घटी केमती घटी तो से सबूर तथ्यटा से माने संग्रह करती लुचि कि ना तापर से माने विचारपति मानक दियंती तापर न्यायटा होता है। ओके तो जेमती कि एथिरे को विषय को मामला को करा जाए विचार करा जाए जेमती डकायत हला चोरी हला देशद्रोही हला ठकई हला ए सबू फौजदारी मामला मानकू विचार करा जाए खून हला ए सब विषय को कौन करा जाए आलोचना करा जाए। ओके तापर आसला क्वेश्चन नंबर 6 सुल्तानी समाज रे नारी रो स्थान कौन। सुल्तान जो समाज रही से नारी मानकर पोजिशनटा कौन नारी मान स्थान केमती रही। साधारण भाव में सुल्तान जुगरे समाज रे सामाजिक स्थिति और मर्यादा बहु मात्रा रे संकुचित होइथिला। कौन होइथिला बहु मात्रा संकुचित होइथिला। उभय हिंदू और मुसलमान नारी समाजर विभिन्न क्षेत्र में स्वाधीनता हराई गृहर चारि कोण भितर निजकू सीमित करथिले। तो यही समय कौन उभय हिंदू और मुसलमान नारी समाज रे नारी माने विभिन्न स्वाधीनता को हराई कर से माने कौन कहते गृहर चारि कोण भितर से निजक सीमित रखि थांती। यही समय रे हिंदू समाज रे प्रवेश करथिला बाल्य विवाह। से समय कौन होता बाल्य विवाह कथा भरदा प्रथा और देशवासी प्रथा तो ये सब चली। तो निम्न जाति व्यतीत अन्य जाति रे
ବିଧବା ବିବାହର ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଓକେ, ନିମ୍ନ ଜାତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିଧବା ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁଲତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଏକ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ସୁଲତାନ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତମର 7 ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରେଜଲ୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯେଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେଟାକି ତାର ଇତିହାସରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରମୁଖ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିପୁଳ ଜନହାନି ଘଟିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। କି ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନଟା ତରଳିଗଲା। ଅଶୋକ ଭାବିଲେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟାପ କଲେ, ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବିଲେ କି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡା ଶୋକରୁ ଧର୍ମ ଶୋକରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଧାମ ନୀତିଟା ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଧାମ ନୀତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ଓ ଦୟାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଧାମ ନୀତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବଦଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7ରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଥିଲେ, ଯେ ଆଲବେରୁଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଇବନ ବତୁତା ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, 6ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲବେରୁଣି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲବେରୁଣି, ତାପରେ ଆସିଲା ଇବନ ବତୁତା, ତାପରେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ବି 3 ଜଣ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତ ଆସେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଏ 3ଟା ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ତୁମର 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଲବେରୁଣି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍ସିଆନ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଗବେଷକ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆଲବେରୁଣି ଜଣେ ପାର୍ସିଆନର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଗବେଷକ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଆଉ ଗବେଷକ ଥିଲେ। ସେ 1973 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 973 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1900 ହେବା କଥା ପିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ମହମ୍ମଦ ଗାଜିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ସେ ମହମ୍ମଦ ଗାଜିଙ୍କ ସହିତ। ମହମ୍ମଦ ଗାଜିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ କିତାବ ଉଲ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, 6ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା
ଇବନ ବତୁତା। ଇବନ ବତୁତା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମରକ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା କ'ଣ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। କୋଉଠିର? ମରକ୍କୋର। ମରକ୍କୋର ସେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ କି ଇବନ ବତୁତା। ଓକେ, ତ ସେ 1304 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମରକ୍କୋରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ମାର୍କିଆରେ ବି ଆସେ ତମର। ଇବନ ବତୁତା କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଜୀ ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଜୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କାଜୀ ମାନେ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ଜଜ୍ ବୋଲି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ସେ କାଜୀ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ଇବନ ବତୁତା। ଓକେ, ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭ୍ରମଣକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ରିହାଲ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ରିହାଲ। ତମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ? କିଏ ରିହାଲ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ରିହାଲ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହବ? ଇବନ ବତୁତା। ଓକେ, ଇବନ ବତୁତା ହବା। ତାପରେ ନେଇକି ତମକୁ ଯଦି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କିତାବୁଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଲବର୍ନି। ଓକେ, ଦୁଇଟା ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଥିଲେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡାକ୍ତର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ? ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ଓକେ, ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ 17 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ଆଉ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ରହିଥିଲେ। କାହାର? ଶାହାଜାହାନ ଓ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ମୁଗଲ ଯୁଗର ଭାରତର ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। କାହା ବିଷୟରୁ? ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ମୁଗଲ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କ'ଣ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ଆମର 1793 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1793 ମସିହାରେ। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ତୁମର 2 ମାର୍କିଆରେ ବି ଆସିବ, ହେଲ୍ପ ହେବ, ଆଉ 1 ମାର୍କରେ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ। ଓକେ, 1793 ମସିହାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କିଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଓକେ, ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏହାର ଅନୁସାରେ ଜମିର କର ରାଶିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଗଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଜମିର କରଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଟା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କରାଗଲା। କି ତମେ ସପୋଜ 1/3 କି 1/6 କରଟା ତମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତମେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କର ଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଆସେ ଯେମିତିକି କୃଷିର
ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୃଷି କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୃଷି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କରଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ଓକେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୃଷିମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ ଓକେ। ଯେହେତୁ ଏନେ ଆମର ଜମିରେ ଚାଷ ଯଦି ନ ହେଲା ତଥାପି ଆମେ ଯଦି କର ଦେବା ଓକେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଉଛେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଓକେ। ତ ଏଇସବୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ତୁମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଓକେ। ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ ଥୋମାସ୍ ମୋନରୋ ଆଉ ରିଡ୍ କିପ୍ଟନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓକେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷକ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ। ତ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ରୟତାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷକମାନେ ହିଁ କରଟା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପେ କରୁଥିଲେ ଓକେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା କରଟା କୃଷକ ଥିଲା। ଦେଖ ତାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ କୃଷକ ଥିଲା ଓକେ। ସେ କୃଷକ ଯାହା ବି ଚାଷ କରୁଥିଲା ଓକେ ସେଥିରୁ କର କାହାକୁ ଦେଉଥିଲା କର ଦେଉଥିଲା ଜମିଦାରକୁ ଓକେ। ସେ ଗାଁର ଜମିଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ କର ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଜମିଦାର ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଦେଉଥିଲା ଓକେ। ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଦେଉଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୃଷକ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ତାର ଫାଇଦା ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଓକେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଚାଷ ନ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜମିଦାର ମାନେ ଅଧିକ କର ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଓକେ। ତ ଏଇସବୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ବା ଏସବୁର ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ରୟତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ କୃଷକ ଆଉ ତୁମର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ଓକେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେ କରାଯାଉଥିଲା କରଟା ଓକେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷକ ରୟତା ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଜମିଦାରର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଜମିଦାର ରହିନଥିଲେ। ତ କର ରାଶି ଜମିର ମାପ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କରଟା ଯେତେ ବି ଚାର୍ଜ କରିବେ ସେଟା ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ତାର ମାପ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷକମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କର ହେତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଓକେ। ଏହି ରୟତାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷକମାନେ ନିଜର ଜମିର ମାଲିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସେମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ଓକେ। ଏଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମିର ଉଚ୍ଚ କର ହେତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ରୟତାରୀ ମାହଲୱାରୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ এই ତିନିଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯଦି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ 3 ମାର୍କିଆ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସିବ। ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଓକେ। ମାହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓକେ। ମାହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓକେ। ଏଥିରେ 1833 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି 1833 ମସିହାରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନତଃ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଓକେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମକୁ ମହଲ ଭାବେ ଧରି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରଟା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ।
ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ଜମିର ମାପ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରରେ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା। କର ରାଶି ଅଧିକ ଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏହାର ପରିଣାମରେ ଅନେକ କୃଷକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ଏସବୁ ଥିଲା ତୁମର। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ସନସେଟ୍ ଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ନା ଜାଣେ କେତେ ଥର ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ କ'ଣ ସେଟା ତୁମର 2 ମାର୍କିଆରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆରେ ବି। ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆରେ, ଆଦର 2 ମାର୍କିଆରେ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କିଆରେ ବି ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ? ସନସେଟ୍ ଲ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଥିଲା ଏହା। ଓକେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଥିଲା। ଓକେ, ଏହା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜମିଦାରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନରେ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫିକ୍ସ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଦିନରେ ହିଁ ତମେ କରଟା ଦେବ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଜମିଦାରମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। ଓକେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି କେହି ବି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କର ଦେଇ ନପାରେ, ଓକେ, ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିରୁ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଜମିଟାକୁ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନିୟମରେ ଜମିଦାରମାନେ କଠୋର ଚାପ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଜମିଦାର ଜମି ହରାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ଜମି ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର ଫଳାଫଳ କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ 1942 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ମିଶନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା କି ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଓକେ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କି ଭାରତବାସୀ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନତା ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେ କଥା ଭାବିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନକୁ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେଟା ଥିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କଥା। ତାପରେ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର 3 ମାର୍କରେ ଆସେ। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 1931 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତିଟା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? এই ଚୁକ୍ତି କହୁଥିଲା କି ଯଦି ହିଂସା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦମନମୂଳକରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ନେବେ ଓ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଇରୱିନ୍ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଦେଖ, 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ରହୁଛି, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ରହୁଛି, ତ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ତମର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର, ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନଟା ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଇ ସାର୍ଜନ କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ? ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନକୁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରିଲେ? 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ କି ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ? ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ ଯେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଇଂରେଜ ଥିଲେ। ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ସେ କମିଶନରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ 1927 ମସିହା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା? 1927 ମସିହା ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କମିଶନ ପଦାର୍ପଣ କଲା ବମ୍ବେରେ। 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କମିଶନଟା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କଲା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନିରେ, ମାନେ ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ଧ୍ୱନିଟା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ। ସେ ହେଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ତମେ ଜାଣିଛ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାଛିଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ। ଓକେ, 241 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି 61 ବର୍ଷୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାଣ୍ଡିରେ। କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 241 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ 61 ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାଣ୍ଡିରେ। ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ସେ ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଓକେ, ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟଣା ପିଲେ। ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାଟା ମନେ ରଖିବ। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା? ନା 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ୟୁପିର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
गोटे डिस्ट्रिक्ट आसे जहाँ आम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोली कहूँ से जगार चौरी चौरा नामक स्थान में यही घटना देखा मिलता। ओके, उत्तर प्रदेश चौरी चौरा नामक स्थान में यही घटना देखा मिलता। कारण काण कि जितेबले चौरी चौरा ठारे केतिक आंदोलनकारी माने कौन करते गोटे शोभा यात्रा करते। ओके, से समय रे पुलिस सहित गंडगोल हेबारु पुलिस जनता ऊपर को गुली चलेला। तो जितेबले चौरी चौरा नामक स्थान में जो शोभा यात्रा करुले आंदोलनकारी माने जिन व्यक्ति मैंने आंदोलन करते से शोभा यात्रा कले, तो से जगार कौन है ना पुलिस आउ से आंदोलनकारी मध्य कौन है ना गंडगोल है। से गंडगोल है तो पुलिस कौन कले से लोकों गुली चालन कले। तो एथिरे अति माने क्षोभ होकर कौन है उत्तप्त हो गले कि आंदोलनकारी माने उत्तप्त बा रागी करी कौन कले ना सही पुलिस स्टेशन को निया लगे देते। तो एथिरे आंदोलनकारी माने उत्तप्त हो निकटस्थ स्थान में अग्नि संयोग कर देते। से पुलिस स्टेशन से पाकर पुलिस स्टेशन से कौन कले निया लगे देले आंदोलनकारी माने, जहाद्वारा कौन है 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध होगले। से 22 जन पुलिस कर्मचारी पूरा मृत्युवरण करते। तेणु कौन है यही सब घटना को देखिकी गांधीजी कौन कले ना असहयोग आंदोलन को 12 तारीख बरदोली ठारे स्थगित रखी। यही सब कारण जो असहयोग आंदोलन को बरदोली ठारे स्थगित रखा जाइए। तुम मान पाखे इस जगह क्वेश्चन कौन आसे कि एमती क्वेश्चन आसे क्यों घटना जो एमती क्वेश्चन आसे क्यों घटना जो असहयोग आंदोलन को स्थगित रखागला, कौन पाई असहयोग आंदोलन को स्थगित करागला एमती क्वेश्चन आसे। तो कौन हम आंसर ना तमर चौरी चौरा घटना जो ओके चौरी चौरा घटना जो यही आंदोलन को स्थगित रखागला। ओके, तापर आसला क्वेश्चन नंबर 20 सीमांत संधि कौन, सीमांत संधि प्रथा कौन बा सब्सिडारी एलायंस बोली कहुए। कौन कहुए सब्सिडारी एलायंस बोली कहुए। तो भारत में इंग्रेज साम्राज्यर विस्तार पाई लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नूतन नीति प्रचलन करते जहाँ समांत संधि प्रथा बोली कहुए। ओके, कौन है ना भारत में इंग्रेज साम्राज्यर विस्तार पाई ओके एक्सपांशन इंग्रेज साम्राज्यर विस्तार पाई लॉर्ड वेल्सली गोटे नूतन नीति प्रचलन करते व्यवहार करते जहाँ को आम कौन कहूँ समांत संधि प्रथा बोली कहूँ। ताहले यही नीतिटा कौन थिला, तो ये नीतिटा एमती थिला कि जो राजा माने जो देशीय राजा माने ये जो चुक्ति बा समांत संधि प्रथा को ग्रहण करुथिले से माने कौन करते निज देश रे बा निज राज्य रे एक इंग्रेज सेनाबाहिनी को रखुथिले। कौन करथिले से माने गोटे इंग्रेज सेनाबाहिनी को रखुथिले और यार भरण पोषण पाई कंपनी सरकार को तथा राज्यर किछि अंश प्रदान करथिले। यार भरण पोषण पाई कौन करथिले कंपनी सरकार को अर्थ देउथिले किंबा निज राज्यर किछि अंश तांकु प्रदान करुथिले। ओके, एथिरे तमर अनेक गुड़े राज्य आसे जमती कि अयोध्या आसे। तापर सबसे प्रथम अयोध्या यहाँ को सब्सिडारी एलायंस को एडप्ट करथिला। ओके, तांजोर आसे अयोध्या तांजोर हैदराबाद यही सब देश माने यही सब राज्य माने सब्सिडारी एलायंस बा समांत संधि प्रथा को ग्रहण करथिले। ओके, आई होप आमे टोटाल 20टा क्वेश्चन डिस्कस होछि 3 मार्क के क्वेश्चन ए वीडियो माध्यम रे। नेक्स्ट वीडियो माध्यम रे आहुरी डिस्कस करिबा। ओके।